بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسکس آف گرامر اینڈ کمپوزیشن کا آج ہمارا لیکچر نمبر 30 ہے. اس سے پہلے ہم نے پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن، ناؤن کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے. آج پروناؤن کے بارے میں ہم وضاحت کریں گے کہ پروناؤن کیا چیز ہے اور کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے اور کہاں کہاں پر واقع ہو جاتا ہے. تو چلتے ہیں پروناؤنس کی طرف کہ پروناؤنس کیا ہے. پہلے ہم اس کے ڈیفینیشن کرتے ہیں. Pronouns, a pronoun is a word that substitutes a noun or pronoun phrase. For example, Marwan is my cousin, he is a good boy. Pronoun ایک ایسا لفظ ہے جس کو اردو میں اسم ضمیر کہا جاتا ہے، یعنی جو نام کے بجائے استعمال ہو جاتا ہے اسم کے بجائے. اسم ضمیر یعنی جس کا مرجع اسم کی طرف ہو، یعنی جو رجوع ہو، جو اسم کے قائل ہونے کی دلالت کرتا ہے. بار بار ایک نام تو میں نہیں لے سکتا. بار بار جب میں نام لیتا ہوں تو پھر جملے میں قباحت آ جاتی ہے، یعنی برائی آ جاتی ہے. تو اس برائی سے بچنے کے لیے پھر ہم ہر ایک زبان میں، صرف انگلش میں ہی نہیں، عربک ہو، اردو ہو، جو بھی زبان ہو، تو پھر لوگ پروناؤن استعمال کرتے ہیں. جس طرح کہ اس مثال سے واضح ہے، مروان از مائی کزن، مروان میرا چچا زاد ہے. ہی از اے گڈ بوائے، وہ ایک اچھا لڑکا ہے. تو ادھر جو ہی استعمال ہوا ہے، ہی یعنی یہ دلالت کرتا ہے مروان پر. پہلے مروان کا نام استعمال ہوا ہے، یعنی یہ مروان کے نام کے بجائے استعمال ہوا ہے. یہ کس چیز کی دلالت کرتا ہے؟ اس بات کی دلالت کرتا ہے جو لفظ ہی ہے اس سے مراد مروان لیا جاتا ہے. جب کسی اسم سے جو مراد لیا جاتا ہو، اس کے بعد جو مرجع آتا ہو، جو ضمیر آتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں پروناؤن. اچھا، پھر پروناؤن کی اقسام ہے، ٹائپس آف پروناؤنز. پروناؤن کی کتنے اقسام ہے؟ پروناؤن کی تقریباً 9 اقسام ہے. نمبر 1 ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. پہلے نمبر پر ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، جس کو اردو میں وضاحتی پروناؤن کہا جاتا ہے، یعنی کس بات کی وضاحت کرتا ہے. یعنی اس فکر سے خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گا، جس طرح کہ دس ہے، دیٹ ہے، دیز ہے، دوز ہے، یہ تمام کی تمام جملے یا اسماؤں کی وضاحت کرتا ہے. جس طرح کہ اگر میں یہ ایک لفظ دوز بولو، دوز پیپل who can read or those people who can not read are equal. کیا وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں پڑھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. تو یہاں جو دوز استعمال ہوا ہے، یہ کس کے لیے؟ یہ وضاحت کرتا ہے پوری پریز کے، یعنی یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وضاحتی پروناؤن ہے. these things, about these things، تو اس چیز کی وضاحت کرتا ہے. that بھی اس طرح، this بھی، this is my pen، یہ میرا پین ہے. تو اس نے میری پین کی وضاحت کی کہ یہ قلم میرا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر پرسنل پروناؤن. پرسنل پروناؤن جو ہوتے ہیں، جس کو اردو میں شخصی پروناؤن کہتے ہیں، یعنی جس کی ضمیر راجع ہو جاتا ہے شخص کی طرف، بندوں کی طرف، نہ کہ چیزوں کی طرف. جس طرح کہ ہے آئی، میں، یو، تم، ہی، وہ مرد، شی، وہ عورت، ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ، اس کو شخصی پروناؤن کہا جاتا ہے. یہ خاص طور پر آدمیوں اور بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے مرد ہو اور عورت ہو. تیسرے نمبر پر پوسیسیو پروناؤن. پوسیسیو پروناؤن جو ہوتے ہیں، یعنی یہ اضافت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مائن، this pen is mine، یہ پین میرا ہے، اس کی اضافت میرے طرف ہوئی. yours، this table is of yours، یہ ٹیبل جو ہے میز ہے یہ آپ کا ہے. his pen، یہ اس کا پین ہے، ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. یہ کس چیز کی دلالت کرتا ہے؟ یہ اضافت کی دلالت کرتا ہے، یعنی یہ پین یا ٹیبل جو بھی چیز ہو، اس کی اضافت سے وہ بندہ مراد لیا جاتا ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ریفلیکسیو پروناؤن. اس کو معکوس قسم کے پروناؤن کہا جاتا ہے، یعنی الٹی پروناؤن،
जो फाइल की तरफ इशारा जिसमें किया गया हो, माई सेल्फ, योर सेल्फ एटसेट्रा वगैरह वगैरह, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। यानी इससे मुराद जो लिया जाता है, यानी जिसका ज़मीर जो मुतवज्जे हो जाता है, फाइल की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल योर सेल्फ, माई सेल्फ, एट सेल्फ, ये तमाम के तमाम ये जुमले की ज्यादातर आखिर में इस्तेमाल हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, फिफ्थ नंबर पर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, जो क्वेश्चनियर प्रोनाउन होते हैं, यानी जिससे क्वेश्चन सवाल मुराद लिया जाता है, जिस तरह की हु, व्हाट, वेयर एटसेट्रा। अगर मैं ये कहो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ सवाल मुराद लिया जाता है और इजाफत किसकी तरफ हो जाता है, उस बंदी की तरफ इजाफत हो जाता है जिससे मैं सवाल करता हूं। what is time, the time is what is the time, who are you, ये तमाम की तमाम ये किस तरह इंट्रोगेटिव यानी सवालिया प्रोनाउन इसको कहते हैं। इसमें ज़मीर है लेकिन ये सवालिया जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद छठे नंबर पर है नेगेटिव प्रोनाउन। नोथिंग, नो, नोबडी एटसेट्रा, ये तमाम की तमाम नेगेटिव प्रोनाउन इसको कहते हैं। ये मनफी जुमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये दलालत इसमें ज़मीर पर करता है, यानी प्रोनाउन ही पे करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ नोबडी इज हियर, यहाँ कोई बंदा नहीं, तो इधर नोबडी जो है ये इसने उस चीज की वजाहत की जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, यानी उनका नाम तो मैंने नहीं लिया लेकिन इसकी इजाफत उस बंदे की तरफ है, इसकी मर्जा, इससे मुराद वो चीज लिया जाता है जो यहाँ है नहीं। अच्छा, सातवें नंबर पर है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो एक दूसरे की मुखालिफ होते हैं, यानी एक दूसरे के उलट होते हैं। जिस तरह की ईच अदर, इनमें से कोई एक, दोनों में से एक, तो दोनों एक दूसरे के माकूस है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी एक दूसरे के कई मकाम वाक़े होते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। आठवें नंबर पर है रिलेटिव क्लॉज। ऐसे प्रोनाउन जो जुमले में जो शक जो होता है, जो पूरा जुमला नहीं होता, जो जुमला नाकिसा होता है, इसमें इस्तेमाल हो जाता है हु, हुज, व्हिच, दिट एटसेट्रा। ये इसको रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है, यानी ऐसा जुमला नाकिसा जो इस जुमले के साथ इसकी निस्बत हो लेकिन जुमला थामा ना हो, पूरी जुमला ना हो, तो इस केस में रिलेटिव क्लॉज वाले प्रोनाउन जो इस्तेमाल होते हैं, ये इससे भी सवाल मुराद लिया जाता है लेकिन इसका मतलब क्लॉज लिया जाता है, कोई दफा, कोई शक, इससे मुराद ये लिया जाता है। नाइन्थ नंबर पर है क्वांटिफायर। सम, एनी, समथिंग, मच, मेनी, लिटिल एटसेट्रा। ये तमाम के तमाम क्वांटिफायर यानी तादाद की मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्वांटिफायर प्रोनाउन कहा जाता है। जिस तरह के एनी, एनी मोर, कोई और चीज है, समथिंग, समथिंग डू यू वांट, मच, मेनी, हाउ मेनी रुपीज, हाउ मेनी मनी डू यू हैव। तो इस जुमले में ये तादाद के लिए लिटिल जो होता है, इसके साथ लिटिल भी है, मीनी के बाद लिटिल भी है। ये तमाम की तादाद जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं और इसको क्वांटिफायर प्रोनाउन कहा जाता है। इसके बाद प्रोनाउन किसिस की सूरत में बे वाक़े हो जाते हैं, जिसको किसिस ऑफ प्रोनाउन कहा जाता है। जिस तरह के सब्जेक्ट केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। बाज़ दफ़ा प्रोनाउन जो होते हैं ये फाइल वाक़े हो जाते हैं, जिसको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। जिस तरह के आई, वी,
he, she, it, they, ये तमाम के तमाम प्रोनाउन जो होते हैं ये सब्जेक्टिव केस है, यानी ये जुमले के शुरू में आते हैं ज्यादातर और इससे मुराद पाइल लिया जाता है, इसके रुझान जो ट्रेंडिंग है पाइल की तरफ है। और बाज़ दफ़ा प्रोनाउन जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह के मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ये तमाम की तमाम जो प्रोनाउन है इसको ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये जुमले में ऑब्जेक्ट वाक़े होते हैं, चाहे शुरू में क्या ना हो, चाहे जुमले के दरमियान में क्यों ना हो, चाहे आखिर में क्या ना हो, तो इससे ऑब्जेक्टिव केस मुराद लिया जाता है, यानी ज्यादातर मफऊल वाक़े होते हैं, जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम किया जाता हो, ये हमें मालूम है, इसको हम मफऊल कहते हैं। इसके बाद प्रोनाउन के मजीद अक़साम है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं आई, वी, आई मुफरद के लिए यानी वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, आई एम अ टीचर, में एक उस्ताद हो, तो यहाँ आई किसके लिए इस्तेमाल हुआ, एक बंदे के लिए। वी पूरी ग्रुप पर दलालत करता है, वी आर हियर, हम तमाम की तमाम यहाँ है, तो इधर जो आई और वी है इसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। इसके बाद जो होते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में वाहिद न वाहिद यू है, सिर्फ यू, यानी यू मुफरद के लिए भी आप इस्तेमाल करते हो, जमा के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी इससे मुफरद और जमा दोनों मुराद लिया जाता है। अगर मैं यू कहो, यू आर हियर, तुम यहाँ हो, यानी तमाम क्लास यहाँ है। अगर मैं एक बंदे के लिए ये कहूँ, मुनीर के लिए यू आर हियर, तो इससे एक बंदा मुराद लिया जाता है। इसके बाद जो होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में है ही, शी, इट, दे, यानी ये ऐसे प्रोनाउन है जो कन्वर्सेशन, जो दो बंदे आपस में बातचीत मुकालमा कर रहा हो, बातचीत कर रहे हो, तो जिससे ऐसे प्रोनाउन मुराद लिए जाते हैं, यानी जिस बंदे के बारे में आप बात कर रहा हो वो बंदा मौजूद ना हो, वो उस महल और मौके में मौजूद ना हो, लेकिन आप उसके बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहो ही इज कमिंग, वो आ रहा है, तो वो बंदा इधर तो मौजूद नहीं है। ये जो प्रोनाउंस होते हैं इसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है, जो जो मुतकल्लिम और मुखातब के दरमियान मौजूद ना हो, जो गायब हो, तो उसके लिए इसका मर्जा यानी इसकी ज़मीर, इससे मुराद वही बंदा लिया जाता है, वही मर्द हो, औरत हो, जो भी हो, जमा हो, मुफरद हो, वाहिद हो, वो तमाम के तमाम मुराद ली जाती हैं, जो गायब हो, जो मौजूद ना हो, तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन इसको कहा जाता है। तो आज हमारा टॉपिक था प्रोनाउंस के मुतालिक। उम्मीद हो कि आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। इस तरह के टॉपिक हम मजीद बनाते रहेंगे। थैंक्स।